ዛሬ ስለ አላህ የምናወራው ኃያልና አሸናፊ መሆኑን የሰው ልጆች ባጣጅብ አልሐምዱሊላህ بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات اللهم لك الحمد لكن أجمله وأكمله اللهم لك الثناء لكن أجله وأعظمه اللهم لك الشكر لكن أحلاه وأرقاه يا الله يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى منات عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل ويرى ويسمع خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير على العرش استوى عز وارتفع خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثنون عليه وأكثرا ومن ذا يحصي فضائل أحمد وإن سطر كل البرية أسطرا إذا الله أثنى بالذي هو أحله فماذا تبلغ مقدار ما تمدح الورى فصلى الله وسلم وبارك عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من خالص أمته أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدره تقديرا الله جل في علاه رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض ونسب الجبال الله وبنى فوقنا سبعا شدادا الله ذو الجبروت والقدرة والملكوت عز وارتفع على العرش استوى يعلم دبيب النملة في ليلة الظلماء على الحجر الأملس الله سبحانه وتعالى يرى كل ما يجري في العالم كل الأحداث اللي تجري الآن في العالم تذكرنا بقدرة الواحد الأحد وداجوج بالن أجر ساعات زنابو قايتنا عنكنا تنش متواوس النادر قالن عندما تاكوت علامات اللي أهون قزوف كستتوج تكستوال لعلفوت 40 من كانت علم عند عند مندر كزاسيچو ድምጹ ያስተጋባ አስቸግሮናል እንደምታውቁት የተፈጠረው ጦርነት ዓለማችን ላይ ትልቅን የኢኮኖሚ የማህበራዊ የፖለቲካን ቀውስ ፈጥሮ አልፏል እኛም ዘንድ አሻራውን አስተጋብቷል እኛ ዘንድ መኪና የሌለው ብቻ ሳይሆን መኪና ያለውም ነዳጅ ለመቅዳት ለሰዓታት ይሰለፋል አላህ ኃያልና አሸናፊ መሆኑን የሰው ልጆች በአጠቃላይ ደካማ መሆናቸውን
በዚህ ክስተት አሳይቶናል። ያ አዩሃ ናስ እናንተ የሰው ልጆች በአጠቃላይ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢለላህ ሁላችሁም ወደ አላህ ከጃይ ድሆች ናችሁ። አላህ ደግሞ የተብቃቃው ምስጉን እሱ ነው። አንድ ቦታ የተከሰተ ክስተት ዓለምን ወደ ድንጋይ ዘመን ሊለውጣት ይችላል። ምናልባትም ክስተቱ ትንሽ ቢቆይ ትምህርት ቤቶች ስራ ያቆማሉ። ምነው ወደ ትምህርት ቤት መውሰጃ ነዳጅ ስለሌለ፣ ፋብሪካዎች ይቆማሉ። ምነው ሰራተኞቹ ገብተው መስራት ስለማይችሉ፣ ሞባይሎቻችን ቻርጅ የላቸውም፣ ስልኮቻችን ግንኙነት ይቋረጣል። ዋትስአፕ የምትሉት ኢንተርኔት የምትሉት ሁሉ ከጥቅም ውጭ ይሆንና የሰው ልጅ ምናልባት እንደ ድሮው ፈረሶችን ግመሎችን የሚጋልብበትን ዘመን ሊከስት እንደሚችል አላህ አሳይቶናል። ይሄ ክስተት የሰው ልጅ አቅም እንደሌለው በቴክኖሎጂ ረቀናል ያሉ ነዳጅን ገበያቸው ያደረጉ ጨብጦ አላህ አሳይቶናል። አንድ ክስተት ዓለምን ሊያቆማት ይችላል። ከዚህ ክስተት የተሻለ የአላህን ኃያልነት ትልቅነት ሊያሳየን የሚችል የለም። ይሄን ክስተት ሲያይ የሰው ልጅ መጣበቡን መጥበቡን መጨበጡን ሲያይ የአላህ ኃያልነት አሸናፊነት ምንም ማይሳነው ምሉእ ችሎታ ያለው ጌታ መሆኑ በቴክኖሎጂ የረቀቁት እንኳን ሊቋቋሙት ማይችሉትን ፈተና ሊያመጣባቸው እንደሚችል አላህ አሳይቶናል። ዛሬ ስለ አላህ ነው የምናወራው፣ ስለ ፍጥረተ ዓለሙ አናጅ፣ ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ጌታ መጋቢያቸው፣ አጠጫቸው፣ አልባሻቸው አላህ ምንም ነገር የማይሳነው ሰባቱን ሰማይ የደረደረ ምድርን ያለጠፈ ተራሮችን የቸከለ አላህ ማታም ያስተኛን ዙሮም ይቀሰቅሰን ውሏችንን የመዘገበ ምንም ነገር ከሱ የማይሰወረው አላህ ችሎታው የገዘፈ ኃያል ምንም ማይሳነው ቸር ደግ አላህ። ይሄ ክስተት የዓለማቱን ጌታ አላህን ውስጣችን ምንከትበት ሁሉን ነገር የሚያዳምጥና የሚሰማ ፍጥረተ ዓለሙን ያነጸ ለዓመታት ትውልድን የመገበ እያንዳንዱን ሐጃ የሚያዳምጥ ለሐጃቸው ምላሽ የሰጠ እያንዳንዱን ኑሮ የመዘገበ ደረጃ የመደበ አናኗራችንን ቦታችንን የወሰነ እድሜያችን የመጠነ አላሁ ጀለ ፊ ዑላ። ይህ ክስተት የአላህን ኃያልነት እንድናስታውስ ወደሱ እንድንመለስ ምንም ችሎታ እንደሌለን እንድንመለከት ትልቅ ደወል ነው። ዓለምን በአንድ ሊያቆማት አላህ ይችላል። ምድርን በአንድ ክስተት ሊቆልፋት ይችላል። አላህ ችሎታ የላችሁም ነው። ቴክኖሎጂያችን፣ መኪናችን፣ ሞባይላችን፣ መሳሪያችን ሁሉ ፋይዳ ቢስ መሆኑን አላህ ትንሽ ሞክሮ አሳይቶን ነካ አድርጎ ጨበጥ አድርጎ ጠቆም አድርጎ አመላክቶን አላህ የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ ኃያል ጌታ ድሮም ብቻውን የነበረ ኋላውን ብቻውን የሚቀር አላሁ ጀለ ፊ ዑላ ላ ኢላሃ ኢላላህ። ከሱ ውጭ ፈጣሪ በእውነት የሚገዙትን በእርግጥ ጌታ የለም። ያመላክትን ወበነይና ፈውቀኩም ሰብዓን ሽዳዳ ከበላያችሁ 7 የበረቱ ሰማይ እንደረደርናል አላህ። የአንዱ ሰማይ ውፍረት ኢብኑ አባስ እንደሚሉት 500 ዓመት ያሰዳላል። 500 ኪሎ ሜትር አይደለም ዓመት ያሰዳል። ከአንዱ ሰማይ ሁለተኛው ድረስ ሌላ 500 ያሰዳል። 7 እንዲያርጋችሁ ደርድሩት። ይህን 7 ሰማይ ወስዳችሁ ኩርሲይ የሚባል ሌላ ግዙፍ ዓለም አለ ወስዳችሁ ብትጥሉት በረሃ ላይ እንደተጣለ ትንሽ ቀለበት ማለት ወሲዓ ኩርሲይሁ ሰማዋት ወልአርድ ኩርሲይም ሰማያትም ሰፉ ይላል። ወላ የኡዱሁ ሐፍዙሁማ እነሱም መጠበቅ ለጌታ ሂሳ ነው ማለት አላህ። በሱ ቁጥጥር ይዞታ ውስጥ ያሉ ናቸው ሁሎችም። ያለ ምሰሶ አቁሞታል። ኩርሲይ የሚባለውን ዓለም ወስደህ ደግሞ ዓርሽ ከሚባለው ዓለም ከፍጥረት ዓለሙ ጣሪያ ላይ ወስደህ ብትጥለው አሁንም በረሃ ላይ እንደወደቀ ቀለበት ማለት አላህ ከዓርሽ በላይ የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ አላህ አርረሕማን ዐለል ዓርሽ እስተዋ ثم استوى على العرش ከፍጥረት ዓለሙ በላይ የሆነው ከዓርሽ በላይ የሆነው አላህ ጩጫን የምትሰናውን ክስተት ግን እዛ ሆኖ ይመለከታል። እርምጃዋን ያዳምጣል። ለሱ ድምጾች አይደባለቁበትም፣ ቋንቋዎች አያስቸግሩትም። የአንዱን ድምጽ ለመስማት አንዱ እስኪያቆም አይጠብቅም። አላህ ሁሉን ይሰማል፣ ሁሉን ያዳምጣል። አላህ
እኛ ጋር ወደ አንድ ሰው ሲደውል መስመሩ ከተያዘ ለጊዜው ተይዟል ይላል። አላህ ዘንድ መስመር አይያዝ። ሐጅ ላይ 3 ሚሊዮን ህዝብ በተለያየ ቋንቋ የተለያየ አቤቱታ ሲያቀርብ አላህ ሁሉን ይሰማል፣ ያዳምጣል። አላህ ከሱም ይደበቅ የለም። ለእያንዳንዱ ሐጅ አላህ ምላሽ ይሰጣል። የሁሉ ነገር አዳማጭ አላህ። እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሃ ስለ አላህ ኃያልነት ስትናገር አንዴ ትላለች፣ ኸውለት ኢብኑ ተዕለባ የምትባል አንዲት ሴት ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጣች። ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀርባ ባሏ ጋር ግጭት ተፈጥሮ ነው የባሏን በደል ልትናገር ለአላህ አቤቱታ ልታቀርብ መጣች። የአላህ መልእክተኛ አለቻቸው፣ እኔ ቤታችን ጠባብ ነው አዳምጣት ነበር ትላለች እናታችን አይሻ። ግማሹ ንግግሩ አይሰማኝም፣ ከፈለውን ግን አዳምጠው ነበር። የአላህ መልእክተኛ አውስ ኢብኑ ሳሚት የዑባደቱ ኢብኑ ሳሚት ወንድም ነው ባሏ። እሱም በሆነ ነገር ተጋጩና አንቺ እንደናቴ ጀርባ ሁኝብኝ አላት። እንደናቴ ነሽ ፈስቸሻለሁ ማለት የአላህ መልእክተኛ እንዴት እንዲህ ይለኛል? ልጆችን ወልጀለት ወጣትነቴን ሰጥቸው በደለኝ እኮ ተፈታሽ እያለኝ ነው አሏት። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈትዋ ሰጡ። እኔ ሳይሽ ከሱ ተከልክለሻል ፈቶሻል አሏት። እንዴት ይፈታኛል? ይሄን ሁሉ መስዋዕት ከፍዬ ለትዳሬ አላህ ወይ ለአንተ አቤቱታዬን አቀርባለሁ ትላለች እያወራች። ይሄን እያለች ከነቢዩ ጋር ክርክር ይዛ አላህ ወዲያውን ጅብሪል ላከ ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አቤቱታዋን እንዳዳመጠ የባሏን በደል ኮንኖ አላህ ቁርአን አወረደ። ቀድ ሰሚዐ አላህ ቀውለ ለቲ ቱጃዲሉከ ፊ ዘውጂሃ፣ ያቺ በባሏ ጉዳይ ካንተ ጋር የተከራከረችውን ወተሽተኪ ኢለላህ ወደ አላህ አቤቱታ ያቀረበችውን የባሪያውን ድምፅ አላህ ሰምቷል። ምን ቁርአን ወረደ። እያንዳንዱን ሹክሹክታ አላህ ይሰማል። ጥቁር ጉንዳን በለስላሳ የወንዝ ድንጋሌ ስትራመድ ኮቴዋን ያያል፣ አላህ ይሰማታል፣ ይመለከታል፣ ያዳምጣል። አላህ አይደለም ሌላው ቀርቶ ትንኝ ክንፏን ይመለከታል። የትንንፏን አጥንቶችን በትክክል ያውቃቸዋል። በሰውነቷ ውስጥ የሚፈሰውን ደምን አላህ ከቦታ ወደ ቦታ ሲጓዝ አላህ ያየዋል። እዛ ነው የድሮ ደጋግ ሷሊሆቹ ያ መን ያራ መደል በዑድ ጀናሐሃ፣ ያ አንተ የትንኝን ክንፍ የምታይ ጌታ ፊ ለይለቲል በሂሚል አልየሊ፣ ድቅድቅ ባለ ጨለማ ክንፏን የምታይ ጌታ አላህ። ወየራ ገሪረ ደሚ ፊ አውዳጅሃ፣ በሷ እኮ በደም ስሮቿ የሚፈሰውን የደም ፍሰት የምታይ አንተ አላህ። ሙተነቂለን ምን መፍሰልን ፊ መፍሰሊ፣ ከአንዱ ተነስቶ ከአእምሮዋ ወደ ሳምባዋ ሲፈስ የምታይ አላህ። እምኑን ዓለየ ቢተውበትን ተምሑ ቢሃ ማ ካነ ሚኒ ፊ ዘማን ልአወሊ፣ እባክህን ተውበትን ስጠኝ ያሳለፍኩትን ወንጀል ማብስበት ያሉት አላህ ያያል፣ ይሰማል። ከእይታው የሚደበቅ ነገር የለም። ሁሉም ክስተት አላህ በክፍለ ዘመናት ውስጥ ተመልክቷል። አላህ የአደም ልጆች ሲፋለሙ ተመልክቷል። በእርግጥ አላህ የኑህ ህዝቦች ኑህን ሲያስተባብሉም ተመልክቷል። በእርግጥ አላህ ነቢዩላህ ኢብራሂም እሳት ላይ ሲወረወሩም አስተውሏቸዋል። በእርግጥ አላህ ነቢዩላህ ሙሳና ፊርዓውን ያደረጉትን ሙግት ክርክር ተመልክቷል። በእርግጥ አላህ ነቢዩላህ ዒሳን ኢየሱስን ለመስቀል ሲያወሩና ሲመክሩ አላህ ተመልክቷቸዋል። በእርግጥ አላህ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤታቸውን ከበው ለማጥቃት ሲወስዱ ቁረይሾች ያደረጉትን ስብሰባ አይቷል፣ አዳምጧል። በእርግጥ አላህ በትውልድ መሃል የተከሰተውን በደል ተመልክቷል። በእርግጥ አላህ የአክሱም ሙስሊም ወንድሞቻችን የደረሰውን ክስተት አይቷል፣ ተመልክቷል። ከእውቀቱ የሚደበቅ የለም። ሁሉን አዋቂ አሸናፊ ጌታ እሱ አላህ። ውስጣችን ሊገባ ይገባል ተውሂዱ። አላህ አሸናፊ እሱ ብቻ። ፍጥረቱን ያነጸ ሰማይን የዘረጋ ያለ ምሰሶ ያቆመ ማይተኛ ማያንጎላጀው ላ ተእኹዙሁ ሲነቱን ወላ ነው አላሁ ጀለ ፊዑላ፣ እሱ ነው አላህ። አለም ተራ ይላል አላህ ለነቢዩ፣ አላየህም አልሰማህም እንዴ? አነላህ የስጁዱ ለሁ መን ፊ ሰማዋት ወመን ፊል አርድ፣ ለአላህ በሰማይም በምድርም ያሉት ለአላህ እንደሚሰግዱት አላየህም እንዴ ይላቸዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በሰማይ ያሉ ለአላህ ይሰግዳሉ። አዎን አን ነዋስ ብን ሰምዓን
كما عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من إلى النواس سيناجر نبي عندك ألالو إني أرى ما لا تروا وأسمع ما لا تسمعون إن أنت ما تسموتن كوني سمعنا ما تايوتن كوني يالو عطت السماء سمايكو سيتي تميل دمس أوت أتشا عند النجر بكبادو سجنو دمس أوت اندزاكو دمس أوت أتشا من قط ما تيون يا جزوف تنكروا سماي سبعا شدادا يتبال من قط أمو عندي تسنزر أرات تتأت مياسكمت بوتا يلم ملائكتو يسجد ويمقوم الله نياو الدسبيهون انجال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات سماي لي هلو يالله لي الله سجاجنا قطرون الله بتشام ياقاچو ملائكت لا الله سجاجوچ ناچو لا الله فريوچ ناچو اللهن اوداشوچ ناچو بليلا زغبا لي صحيح بهونه حديث لي الله يلالو نبي عليه الصلاه والسلام عندن تزاز ማስተላለፍ ሲፈልጋል ተከለመ بالوحي በወህይ ይናገራል ልክ ያኔ የአላህ ድምጽ ሲሰማ ሰባቱ ሰማይ መራድ ይጀምራል ከአላህ ፍርሃት መላእክትም ይሄን ድምጽ ሲሰሙ ስጁድ ይወድቃል ከነሱ መሃል ራሱን ቀናም ያደርገው ጅብሪል ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአላህን ትእዛዝ ወደ ምድር ሊያደርስ ከዛም ጅብሪል ከአላህ መልእክቱን ይቀበልና ሰማያትን እየቆረጠ ሲወርድ መላእክት ይጠይቁታል ማዛ ቃለ ረቡና ያ ጅብሪል ጌታችን አላህ ምን ትእዛዝ አስተላለፈ ይሉታል ጅብሪልም ይላል ቃለ الحق አላህ እውነትን አለ وهو العلي الكبير እሱ የበላይ ታላቅ ነውና ይላል ጅብሪል ሰማያት ሚኖሩ ፍጡራን ለአላህ የተለየ ክብር ያላቸው ከፈጠራቸው ጀምሮ ስጁድ ላይ የወደቁ መላእክቶች አሉ ራሳቸውን ቀና የሚያረጉት የውመል ቂያማ ያኔ ታዲያ አላህ ወይ የሚገባውን ያህል መሽተገዛን ይሉታል አላህ የሰው ልጅ የአላህን ደረጃ ረሳና የአላህ ትእዛዝ ከበደው ሂጃብ ከበዳት ዘካ ማውጣት ከበደው ሱብሂ ሰላት መስገድ ከበደው ጥንቃቄ ጎደለው ደረጃውን አላወቀም ያወቁት ፈርተው ተገዙት ባወቀው ልክ ትእዛዙ ይቀላል በተረዳው ልክ መመሪያው ይገራልህ አላህ አሸናፊ ከፍጥረት ዓለሙ አንዱ ግዙፉ ፍጥረት ጅብሪል ነው ጅብሪል 600 ክንፎች አሉት የሚያምር ነው ذو مرة ነው የሚለው አላህ ذو جمال ውብ ነው ጅብሪል ኃያል ነው ጠንካራ ነው ሙጣዕ መላእክት ሁሉ የሚታዘዙት ነው አሚን የአላህ ታማኝ ባሪያ ነው ጅብሪልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩን ይዟቸው ሲድረተል ሙንተሃ ላይ ሰባቱን ሰማይ አልፎ ሲደርስ ጅብሪልን ድንገት ተመለከትኩት ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከልሂልስ البالي ነው የሚሉት ጅብሪል ወደ አርሹ ጌታ ሲቀርብ ልክ ምድር ላይ እንደወደቀ ምንጣፍ አሊያም ግመል ላይ እንደሚቀመጥ ኮረቻው ላይ ምንጣፍ የበሰበሰ ያረጀ ምንጣፍ መሰለ ሽብርክ ካለ ጅብሪል ወደ አዘመቱላህ ሲጠጋ መላእክት ሁሉ የሚያከብሩት የሚያወድሱት የሚሰግዱለት ኃያሉ ጌታ አላሁ ጀለ ፊ ዑላ አላህ ነብያቶችን አናግሯል ነብያቶችን ልኳል ምድር ላይ ያለ ሰው አላየው የውመል ቂያማ ሙእሚናን ብቻ እሱን ያዩታል አላህ ከሚያዩት ባሮች አላህ ያድርገን በርግጥ ምድር ላይ ግን አንድ አላህ የተከበረ ባሪያ አላህን ሲያናግር በአላህ ፍቅር ተውጦ ለይህ ብሎ መጠየቁን ቁርአን ዘግቦልናል አው ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ወለማ ጃአ ሙሳ ለሚቃቲና ሙሳ ምኛን ሊያናግረን በመጣ ጊዜ ወከለመሁ ረቡሁ ጌታህ ማነጋገር ሙሳ አላህን ሲያወራ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአላህ ፍቅር ውስጥ ወደቀ ይሄን ጌታ ማየት ጓጓ አንድን ጥያቄ በድፍረት አቀረበ ረቢ አሪኒ አንظر ኢለይክ አላህን አለው አላህም ያ ሙሳ ምድር ላይ ያልታይም ልታየኝ አትችልም ነገር ግን ለሙሳ በመረጃ ላይ ያረጋግጥለት ፈለገ ነገር ግን ወደ ተራራው ተመልከት ይሄ አለት ወደ በዛበት ተራራ ጠንካራ ተራራ የምድር ችካል ወደ ሆነው ተራራ ተመልከት ለሱ ገለጥለታል እሱ እኔን ብርሃን የመሸከም ማየት ከቻለ አንተም ታያለህ አላቸው ሙሳ ይህን ክስተት ሊያዩ ቆሙ ፈለማ ተጀላ ረብሁ للجبل ያንተም ጌታ ለተራራው በብርሃኑ በተገለጠ ጊዜ ትንሽ ነው ይላሉ ኢብኑ አባስ የመርፌ ቀዳዳ ያህል አላህ ለዚህ ተራራ ተገለጠ ተራራው የአላህን ኑር መሸከም አልችል ብሎ ፍርስራሽ ወጣ
جعله دكان ميلو الله دك አረገው አላህ ያኔ ሙሳ አለይሂ ሰላም ይሄን ክስተት ሲያዩ ደንግጠው ወደቁ وخر موسى صاعقا ደንግጠው ወደቁ ነብዩላህ ሙሳ فلما افاق በነቃም ጊዜ قال سبحانك ጥራት ይገባሃል አላህ تبت اليك ወደ አንተ ተመልሻለሁ وانا اول المؤمنين እኔም አንተ ምድር ላይ እንደማትታይ ኃያልነትህን የመጀመሪያው አማኝ ነኝ አሉ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ ኃያል አሸናፊ የሰው ልጆች መጋቢ የሚፈጥራቸው የሚቀሰቅሳቸው ችሎታው ወሰን የሌለው ጌታ አላህ እሱን ትልቅነት በዚህ ክስተት በእያንዳንዱ ክስተት ምናይበት አላህ የሰው ልጅ ፈጥሮታል ይመግበዋል ወደሱም ይመልሰዋል ይቀሰቅሰዋል ሙቶም መቅረት የሚችል የለም يبدئ ويعيد ያስጀመረውም የሚመልሰውም እሱ ነው ሱብሃነሁ ወቢሐምዲሂ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ልክ እንደ ነብዩላህ ሙሳ እሳቸውም ሌላ ጥያቄ አቅርበዋል ረቢ አሪኒ كيف تحيي الموتى አላህ ወይ ሙታንን እንዴት እንደምትቀሰቅስ አሳየኝ አሉት አላመንክም እንዴ አላቸው አምኛለሁ ውስጤ እንዲረጋጋ ሙሻሃዳም ይባላል በማየት ነገር ውስጥ እንዲሰርጽ ትፈልግ ማለት ነው እንደዛ ነው አላቸው አው አሉ እንግዳማ አራት በራሪዎችን ያዛላቸው አራቱን ሙሰድና ረዳቸው ከዛም ደባልቀው ስጋውና አጥንቱን ላባቸውን ደበላልቅ ከዛም አራቱን የዘገንከ ወስደ የአራቱን የተደባለቀውን በየተራራዎች አስቀምጣላቸው ከዛም ጥራቸው አሉ ያኔ እየበረሩ ወዳንተ ይመጣሉ አሉ ስጋው ተቀላቅሏል ላባው ተቀላቅሏል ደሙ ተቀላቅሏል አንጀቱ ተቀላቅሏል ከየተራራው አንዱ ላባ ካንዱ ተራራ ይነሳል ሌላኛው ስጋ ከዚህኛው ይነሳል ደሙ ከዚህ ይመጣል አየር ላይ ተዋህደው የቲነከ ሰዓየን አላህ እየበረሩ ይመጡልሃል ተመለከቱ ነብዩላህ ኢብራሂም ተገረሙ አላህ ምን አላቸው ወዕለም ወቃላቸው እነላህ ያንተ ጌታ አላህ አዚዙን ሐኪም አሸናፊ ጥበበኛ መሆኑን ተመልከታላችሁ ምንም አይሳነው የሰው ልጆችን ፈጠረ በኋላ የሚቀሰቅሳቸው ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቡኻሪ ላይ አንድን ክስተት ይተርኩልናል አንድ ባሪያ ነበር አሉ ከሳቸው መላክ በፊት በነፍሱ ላይ ደንበር ያለፈ ወንጀል ያበዛ ሰው ነበር አላህን ፈራው ልጆቹን ሊሞት ሲል ጠራቸውና ልጆቹ ያለ እኔ ከሞትኩ ስጋዬን ጀናዛውን አቃጥሉት አላቸው ተመልከቱ እንዴት አይነት ወሲያ እንደ አቃጥሉት አላቸው ከዛም ካቃጠላችሁ በኋላ ፍጩት አላቸው ከፈጫችሁ በኋላ ቡኻሪ ላይ ያለ ዘገባ ከፈጫችሁ በኋላ ንፋስ በበዛበት ቀን በትኑኝ አላቸው አቃጥሉኝ ፍጩኝ ንፋስ በበዛበት ቀን አመዱን ትቢያውን በትኑኝ አለ ለምን አለ አላህ እኮ ችሎኔን ከቀሰቀሰኝ የሚቀጣይ ቅጣት ማንንም የማይቀጣውን ቅጣት ነው ወንጀሌ ብዙ ነው ሰውየውም ሞተ ልጆቹም የተባለውን ወሲያ ፈጸሙ አባታቸውም ጀናዛውን አቃጠሉት ፈጩት በንፋሱ ቀን በተኑት ትቢያ አቧራ አመዱ ተበተነ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስከተሉ ንግራቸው ከዛም አላህ አሉ ምድርን የተበተነውን ሰብስበ ያለት ያ ትቢያ ያ ክሰል ያ አመድ ተሰብስቦ አላህ ፊት ሰው ሆኖ ቆመ ይባሪያ ደነገጠ ማሐመለከ ኢላ هذا ይሄን ለማድረግ ምን አነሳሳለው አላህ ወይ ፈረቸ ነው ቀስቀሰ ካቆምከኝ እንደምትቀጣይ ስለማቅ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስከተሉ فغفر له አላህ ማረዋል አላህ ውሻ ይብላ ሰብስቦ ነገ ያቆማ አመድ አድርገው ወንዝ ላይ ይበትኑ ሰብስቦ ፊቱ ይሰይማል يبدئ ويعيد መላሹ እሱ ችሎታው ሰፊ ኃይሉ ኃያል ምንም አይሳነው አላሁ ጀለ في علا የሰው ልጅ ይሄን የአላህን ትእዛዛት ዘነጋ ኃያልነቱን ረሳ ራሱን ሰበብ ላይ ብቻ አስተሳሰረ ርዝቅ ሲያስብ አላህን ሳይሆን ሰበብን ይመለከታል እያንዳንዱ ክስተት ፖለቲካዊ ትንታኔ ብቻ ሆኖ ያልፋል ያን ትንታኔ ወደ አላህ የሚመልስ ጥቂት የአላህ ባሮች ናቸው አላ ወፈዓሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين
الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه أما بعد قدم እንዳለው የአላህን ኃያልነት የተረዳ የአላህ ትእዛዛት ይቀሉታል አላህ ሰማይን ያለ ምሰሶ ያቆመ በሱ ጥበቃና ቁጥጥር ላይ ያደረገው ኃያል ጌታን እንቅልፍም ማንጎላጀትም አትዘው ሁሌ ስንተኛው ምንቀራው አያተል ኩርሲ የሚያስታውሰን እሱ ነው لا تأخذه سينة ولا نوم وفي الرواية نبي الله موسى عليه السلام አላህና አንድ ጥያቄ ያቀረቡ እሳቸው ጥያቄያቸው ግልጽና ፊት ለፊት ነው አላህ ወይ እንቅልፍ ይይዛል እንዴ ብለው ጠየቁ ያ ሙሳ እኔን እንቅልፍም ማንጎላጀትም አይዘኝም አላቸው እንቅልፍ ማንጎላጀት የደካማ ሰው መገለጫ ምልክት ሊያሳያቸው አላህ በእጃቸው ውሃ የተሞላ ብርጭቆ ይዘው ቁም አላቸው ነብዩላህ ሙሳም ብርጭቆ ይዘው ውሃ ሞልተው ቆሙ ከዛ አላህም በቆሙበት እንቅልፍ ላከባቸው እንቅልፍ ሲይዛቸው ብርጭቆው ከነውሃው ወርዶ ተከሰከሰ ከዛም ሲነቁ አላህ ምን አላቸው አንተ ሙሳ እኔ ምተኛ ቢሆን ይሄ ምታዩ ሰማያት ወርዶ ይከሰከስ ነበር አላቸው ችሎታው ሰፊ ረድኤቱ ሰፊ አዛኝና ቸር ባሮቹን የሚታገስ በዳዮቹ ሲበድሉ ያየ የተውበት እድል የሚሰጣቸው የፍጥረቱ ዓለም ሁሉ አናጅ መጋቢ ቀያሪ ሁሉ ነገር እሱ የሚያወድሰው አላሁ ጀለ ፊዑላ ይሄን አላህን ያወቁት ትእዛዙ ቀለላቸው መመሪያውን ተከተሉ ከሐራም ርቀው ሐላሉን መንገድ ፈለጉ ትእዛዙ አልከበዳቸው ሒጃብ አልከበዳትም ሶላት ሱብሂ አልከበደው ዘካን አስቦ ማውጣት አልጨነቀውም አዛዡን ያቃልና ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ታላቁ የአላህ ተወዳጅ ነብይ ናቸው እኒህ ነብይ አላህ ከባድ ትእዛዝ ሰጣቸው እድሜያቸው ከገፋ ካረጁ በኋላ አጁዙን አቂም ሚስታቸው አርጅታለች እሳቸው ሸምግለዋል ልጅ ሰጣቸው እስማኤል የሚባል ልጅ ሰጣቸው ታጋሽ የሆነ ልጅ አብሯቸውም ልብ ዱብ ሲል فلما بلغ معه السعي አብሯቸው ዱብ ሲል አይናቸው አረፈበት ያምር ነበር እስማኤል የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኑር የተሸከመ ነው ከሳቸው ነው የወጡት ያምር ነበር ሲያዩ ልቡ ተንጠለጠለ አላህ ቅን ነው ደግ ጌታ ነው ባሪያው ደግሞ ከሱ በላይ ሌላን ሲወድ አይወድም ኢብራሂም ደግሞ ወዳጁ ነው ወተኸዘ الله ኢብራሂም ኸሊላ ከኔ በላይ ልቦና ውስጥ ሌላን ሰው ወደድክ እንዴ ልጅህ ነው አዎ ትእዛዝ መጣ ውዴታው መፈተን አለበት ከአላህ ትእዛዝና ከልጁ መሃል ልጅህን ረዳላቸዋል ደነገጡ የመጀመሪያ ቀን ሶስት ያዩት የነብያት ህልም ደግሞ እውነት ነው ልጃቸውን ጠሩት ልጄ ወይ በህልሜ ሳርድህ አይቻል ሳሳርድህም ቢሆን ይቀላል ሰው ልከህ ብታሳርደው ከባድ ነው ሐዘኑ ይቀል ራስህ ረድ ስትባል ረድ ተብያለሁ ምን ትላለህ አባቴ ሆይ የታዘዝከውን ፈጽም ستجدون إن شاء الله من الصابرين كتاقاشوش يهونالو تزازو لما فزم وسنو لالله اللاتشون وديتا لقلسو قرطو لج تقادم عبات بالله نسا يهن كستت ملاكتيال الله ملكتال كزام بالله ونانستو عينو ما يتالشالو فيتون دفوت وتله للجبين كزام الجاتشو ونانستو لياردو تسيلو الله بتلك مكتك كاللاچو ابراهيم ህልሙን እውነት ብለሃል ፍቅርህ ታይቷል ውሳኔህን አሳልፈናል ታሪክ አላህ ሰራባቸው በዚህ ለአላህ ፍቅር የተከፈለ ለትእዛዙ የተከፈለን ክስተት በሚታረደው ኡዱህያ ለሚሊዮን አመታት ምስኪኖች እየበሉ ለአላህ ትእዛዝ ባሪያ ሲያድር ከልጁ ፍቅር ከንቅልፉ ፍቅር ከሂጃቧ ጸጉራን ከመግለጽ ፍቅር ከገንዘብ ፍቅር በላይ ስትገዝ አሻራህ እንዲያበራህ ይደረጋል አላህን አወቁት ትእዛዙ ቀለላቸው እኛ አላህን ተገቢው ቦታ አላወቅነውምና ትእዛዛቱ ከበደን ዘካው ከብዶናል ሚቀንሰው የሚያጨበረብረው ብዙ ነው ይዋሸው ብዙ ነው አላህ ይጠብቀን ብዙዎቻችን ማዕሲያ ላይ ገባን ወማ ቀደሩላህ ሐቅ ቀድሪ አላህን ከሚያውቁት ከሚጠነቀቁት ባሮች አላህ ያድርገን يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وفي يومكم ولكم غدا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.